دوستو، اس دنیا میں انسان کا دل سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور جو انسان اپنے دل سے کوئی بھی چیز کی چاہت کرتا ہے، اگر اس کی چاہت میں سچائی ہے تو وہ اس چیز کو پا کر رہتا ہے۔ اور دوستو، لا آف اٹریکشن بھی یہی ہے کہ جو بھی انسان اپنے دل سے جو کچھ چاہتا ہے وہ اسے پا کر رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو جو کچھ ہم اپنے دل میں چاہتے ہیں وہ سچ کیوں نہیں ہوتا؟ اس دنیا میں ہر انسان کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی خوشحال اور کامیابی کے ساتھ گزاروں۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے دل سے دکھی ہونا چاہے، جس کا دل کرے گا کہ میری زندگی میں دکھ ہی دکھ ہوں، مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں۔ کوئی بھی ایک انسان بھی اس دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی انسان رہتا دکھی ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہمیشہ ڈوبا رہتا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ بھلا اس دنیا میں ایسا کون ہوگا جو اپنے دل سے ناکام ہونا چاہے گا؟ تو کیا یہ بات ہی غلط ہے کہ جو کچھ چیز آپ اپنے دل میں چاہت کرو گے وہ آپ کو ضرور ملے گی؟ یا کوئی اور بات ہے، یا کوئی ہمارے اندر ہی کوئی کمی یا کوئی غلطی رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی چاہت کو حاصل ہی نہیں کر پاتے؟ کیا آپ کو اس کا جواب چاہیے؟ اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل دے گی۔ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا، اور آپ کو وہ طریقہ، وہ وظیفہ مل جائے گا کہ اپنے دل سے کوئی بھی بات کیسے کروائی جا سکتی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ لا آف اٹریکشن کیا چیز ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے۔ ایک آدمی تھا جو اپنی زندگی سے ذرا بھی خوش نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں ہی تھیں، اور اس آدمی کو یہ لگتا تھا کہ مصیبتوں اور پریشانیوں نے میرے گھر کا رخ کر لیا ہے۔ وہ جس کسی کام کے اندر اپنا ہاتھ رکھتا اسے نقصان ہی اٹھانا پڑتا۔ گھر کی پریشانیاں، کام کی پریشانیاں، اس کا تو جینا ہی مشکل ہو چکا تھا۔ ایک دن اسے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ تم کسی بابا کے پاس کیوں نہیں جاتے، اللہ کے نیک بندے کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ وہ تمہیں تمہاری پریشانیوں کا حل تو بتا سکتا ہے۔ تم نے دنیا کا ہر ایک نسخہ اپنا لیا ہے، تو ایک بار یہ بھی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ انسان صبح اٹھ کر ہی بابا کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ وہ بابا ایک جنگل میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ وہ وہاں چلا جاتا ہے اور ان کو اپنی ساری پریشانیوں کو بتاتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ میں اپنی دنیا کی ہر ایک نسخہ اپنا چکا ہوں، لیکن میری یہ پریشانیاں اور مصیبتیں میرے سے جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ بابا جی نے کہا، تم فکر نہ کرو، تمہاری یہ پریشانیاں اور مصیبتیں تم سے دور ہو جائیں گی۔ یہ سن کر اس آدمی کے چہرے کے اوپر خوشی نظر آنے لگی، وہ مسکرانے لگا، اس کو تھوڑی سی امید تو نظر آنے لگی تھی۔ بابا جی نے کہا، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ تم نے 3 روز تک کرنا ہے۔ بابا جی نے کہا، تم نے 3 دن تک یہ کہنا ہے کہ میں سکھی ہوں، میرے اندر کوئی بھی غم نہیں ہے، اور یاد رہے کہ یہ سب کچھ تم نے اپنے دل کے اندر کہنا ہے، یہ الفاظ تمہاری زبان پر نہیں آنے چاہیے، نہ ہی تم نے کسی کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی وہاں سے مسکراتا ہوا چل پڑتا ہے۔ تھوڑا سا آگے جانے پر بابا جی اسے پیچھے سے آواز دیتے ہیں اور بولتے ہیں، بیٹا یاد رہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے تمہیں بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے، اگر بندر کا خیال آیا تو یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ یہ سن کر آدمی مسکرانے لگا اور بولا، بابا جی مجھے ویسے کبھی بندر کا خیال نہیں آیا، اور اب وہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کہہ کر وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ تھوڑا سا وہ آگے جاتا ہے تو اسے ایک بندر دکھائی دیتا ہے جو کہ وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھتا ہے اور تھوڑا سا اپنے دل کے اندر اسے فیل کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، مجھے اس کا خیال نہیں کرنا کیونکہ بابا جی نے مجھے اس چیز سے منع کیا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے اور اسے بھول جاتا ہے۔ تھوڑا سا وہ آگے جانے پر
और एक और बंदर को देखता है जो कि वहाँ पर लटक रहे होते हैं। वो उन्हें देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है कि मुझे इनका ख्याल नहीं करना था, तो बार बार ये बंदर मेरे आगे क्यों आ रहे हैं। वो थोड़ा सा सोचने लगता है और थोड़ा और परेशान हो जाता है। थोड़ा सा और आगे जाने पर उसे एक और बंदर दिखाई दे देता है। अब वो आदमी पूरी तरह से घबरा जाता है और अपने दिल के अंदर डर ले लेता है कि अब ये वजीफ़ा काम नहीं करेगा, कि मेरे आंखों के सामने बार बार बंदर ही आ रहे। वो अपनी नज़रों को नीचे करके अपने घर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा और आगे जाने पर उसे और बंदर नज़र आना स्टार्ट होते हैं। वो आदमी डर कर अपने दिल के अंदर ये सोचता है कि वाह क्या कमाल था, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पर बंदर थे, लेकिन मुझे इनके बंदरों का ख्याल नहीं आ रहा है। जब से बाबा जी ने मुझे इन चीज़ों से मना किया है तो मुझे बार बार इन्हीं का ही ख्याल आ रहा है। वो आदमी परेशानी के आलम में अपने घर चला जाता है, लेकिन बंदरों का ख्याल उसके दिमाग से निकलता ही नहीं है। वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसके दिमाग में बंदर ही आ रहे थे। वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। वो आदमी सुबह उठकर रोते हुए बाबा जी के पास चला जाता है और बाबा जी से बोलता है, बाबा जी, जब से आपने मुझे इन बंदरों के बारे में बोला है तब से मेरे दिमाग पर बार बार बंदर का ही ख्याल आ रहा है। मेरे रास्ते में मेरी आंखों के सामने बार बार बंदर ही आ रहा है। बाबा जी ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये बंदर कल भी इधर ही थे, इधर ही आगे पीछे घूम रहे थे, तुम्हारे रास्ते में आ रहे थे। उस वक़्त तुम्हारा ध्यान इनकी तरफ नहीं गया, क्योंकि उस वक़्त तुम्हारे दिल में परेशानियाँ थी, मुसीबतें और दुख थे, इसलिए तुम्हारा ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। दोस्तों, ऐसे ही हम अपने दिल में जिस चीज़ से भी दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिस चीज़ से बचना चाहते हैं, वही चीज़ हमारे दिल के अंदर जड़ पकड़ने लगती है। दोस्तों, असल में हम जिस चीज़ से छुटकारा पाने लगते हैं वो चीज़ हमारे दिल के अंदर जड़ पकड़ने लगती है, पुख्ता हो जाती है, क्योंकि हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उसके अलावा हमारे दिल के अंदर कोई सोच भी नहीं होती। ऊपर से तो हम बोलते हैं कि हम सुखी रहेंगे, हम सुखी हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर ये होता है कि हम उस परेशानी, उस दुख से कैसे बचेंगे। अगर हम वहाँ आगे से जाएंगे तो आगे हमें परेशानियाँ मिलेंगी, हम उनसे कैसे बचेंगे। बाबा जी ने कहा, ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में पहले भी दुख, परेशानियाँ और मुसीबतें आती थी, लेकिन तुम्हारी तवज्जो उनकी तरफ नहीं थी, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था, तुम इनको फील और महसूस नहीं कर सकते थे। जब से तुमने इन परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया है कि मैं इनसे बचूंगा, तो अब से तुम ज़्यादा परेशान होने लगे हो। तुम्हें तुम्हारी परेशानियाँ और मुसीबतें तुम्हारे पर भारी होने लगी हैं, तुम्हें ज़्यादा महसूस होने लगा है। अगर तुम अपनी मुसीबतों को, परेशानियों को, दुखों को पर फोकस ही नहीं करोगे, उनको अहमियत ही नहीं दोगे, तो वो खुद ब खुद तुम्हारी ज़िंदगी से गायब होने लगेंगी। बाज़ लोग अपनी किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं, जैसे सिगरेट, शराब नोशी या कोई और बुरी आदत जिसको वो छोड़ना चाहें। वो अपने दिल में यही कहते हैं कि मैं आज पूरा दिन सिगरेट नहीं पीऊँगा, पूरा दिन शराब नहीं पीऊँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। बार बार अपने दिल के अंदर यही ख्याल करते हैं, लेकिन वो फिर भी पी लेते हैं सिगरेट, क्योंकि उनके दिल में बस सिर्फ सिगरेट का ही ख्याल होता है। जब भी आप अपने दिल में किसी भी चीज़ को ज़्यादा अहमियत देने लगते हो तो वो चीज़ आपके दिल के अंदर ताकत पकड़ने लगती है। बार बार फिर आप उसी के बारे में सोचते हो, वही कुछ करते हो जो कुछ आप अपने दिल के अंदर सोच रहे होते हो। हम जिस चीज़ के बारे में अपने दिल में बार बार सोचेंगे, हमारा दिल उसी चीज़ के पीछे भागने लगेगा। हमें इन चीज़ों से लड़ना नहीं है, बल्कि हमें इनको बिना सोचे गुजर जाना है। अगर हमें ये बात समझ आ गई तो हम किसी भी चीज़ की चाहत के लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपने दिल में बिठा सकते हैं। अगर वो चीज़, वो चाहत हमारे दिल में बैठ गई तो हमें उसको हासिल करने से कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखो, रोज़ आने वाले कल में कुछ नया सीखो,
اپنی لائف کو آگے لے کر چلو،